2.5 months, hundreds of thousands of farmers in India have been protesting against new agricultural laws passed last year. They've drawn global attention, and the government's handling of dissent has become a grave cause for concern. Activists and journalists have been charged with serious offences, and there have been internet shutdowns at protest sites. The government says it's reacted with utmost restraint, but critics say democracy in India is taking a worrying turn. From Delhi, our India correspondent Yogita Limaye reports. This is a startling sight in a democracy. A deadly wall on the road to the national capital to keep out protesters. In India, the right to dissent is guaranteed by law. Farmers have for months been opposing new agricultural bills. During these largely peaceful protests, there have been internet shutdowns, and activists and journalists have been jailed. Mandeep Punia was arrested while covering the protests. Out on bail now, he's accused of assaulting policemen. I was beaten with batons. Those of us who are showing what's really happening on the ground are being targeted by people in power, he told me. Over the past few years, India's seen repeated crackdowns on people critical of the government and its policies. With these farmers' protests, though, for the first time since Narendra Modi became Prime Minister in 2014, India's actions have grabbed widespread international attention. Foreign celebrities and governments have urged this country to uphold democratic rights and freedoms. Climate activist Greta Thunberg was one of them. She also shared a file which listed ways of supporting farmers. A criminal investigation was started over the document. And now, Indian police have arrested this 22-year-old woman, Disha Ravi, for editing the file. She's charged with sedition, which carries a life sentence. Many of those who've campaigned with Disha took to the streets. Today what we are seeing is the central government decides to attack young people, innocent people, and frame them in all sorts of ridiculous charges. Accountable and hypocritical. Nidhi Razdan is one of India's most prominent journalists. This government doesn't take kindly to criticism. It does not take kindly to dissent. We are the world's largest democracy. But at the same time, what we are seeing increasingly over the last few years is a backsliding of that democracy. Prime Minister Narendra Modi doesn't hold press conferences. His party didn't want to speak to the BBC. Foreign destructive ideology. In Parliament, there was a strong pushback against foreign commentary on what the government says are internal matters for India. But civil liberties are universal, says Supreme Court lawyer Karuna Nandi. When there are young black people that are shot in the United States by police officers, this is a universal human rights issue. When the junta takes over in Myanmar, when there are free speech crackdowns in my country, that is an international human rights issue. Many in India continue to challenge the government, but increasingly they're doing so in a climate of fear. Yogita Limaye, BBC News, Delhi. ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UK ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ USA ਦੇ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਬੇਥਾ ਦੌਲਤ ਬਣਾ ਕੇ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਵ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ MC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ MLA ਤੇ MP ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਅਨਾਰਕੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਾ ਆਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, 251 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ 66 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SDO ਹੁੰਦਾ, SDM ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਉੱਨਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੋਟ। ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ NRI ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਹਾਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਪ ਸਮਥਿੰਗ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ ਇਮਕਾ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਆ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 90 ਕੋਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਰ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਖੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਹਿਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 90% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ 700 ਰੁਪਈਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਤਾ, ਚੌਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਠਰਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ। This is the one of the in the world। ਇਹ ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲ ਨੂੰ, 200 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਯੂਪੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਣ ਕੇ 25-25 ਲੱਖ, 50-50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਦਦ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਉਹ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਟਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਜਾਂ MP ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈਂਗੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। They are only one way. They know each other. They're just playing games with the public and nothing else. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਕਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇਗੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਗੈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ MLA ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਕਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ MLA ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ MLA ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 0 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ 2017 ਵਿੱਚ 100 MLA ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 2021 ਵਿੱਚ 100 MC ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਗਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਖੜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਇਟ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ?
ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ 100 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਤਗੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੋਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਲਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ CM ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਲ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੋਗੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਆਇਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਰਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ